రామానుజస్య చరణౌ శరణం ప్రపద్యే మాతా పితా యువతయస్తనయా విభూతిః సర్వం యదేవ నియమేన మదన్వయానాం అధ్యస్తన కులపతేర్వకులాభిరామం శ్రీమత్తరంగ్రీగళం ప్రణమామి మోహనం భూతంతరస్య మాదాభయమత్తనాథ శ్రీభద్రుతారకులస్వీకరయో వివాహాన్ భక్తాంగిరేణు పరకాలయతిమిశ్రాన్ శ్రీమత్పరాంకుశమనం ప్రణతోస్మి నిత్యం జ్ఞానం పంకజనక్షరామ యమనా వక్తవ్యమాలాధర योगेन्द्रं दुर्गेश चन्द्रचन्द्रं गोविन्द सोदाभिभौ भट्टार्यं निगमान्वयोग जगदाचार्यो सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनन्भोलेश देवाधिपा नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वा कमन्तासारपूरितं पूर्णत्रयं वेदान्तवेद्यान्तवारिरासे वेदान्तसारान्तपूर्णमखिलम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कलुदातम् श्रीमत्कृष्ण सर्वभाय नमो यामनोरवे यत्कटाक्षैकलक्षाणां कुलवश्रीधर सदा श्रीकृष्ण पादपादाग्रे नमामि सदा यत्प्रसाद प्रभावेन सर्वसिद्धिरमोन्मः लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगि सन्दष्ट जीवजीवान्तवे नमः श्रुत्यर्थसारथ्यर्थं स्मृतबालमित्रं पद्मोलकल्पलोदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजममयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं पद्मपारमिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं कुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरमाभुजम् अवतारात्मवसम्मग्नदन्तकर्तारकोटकम् नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजाय गुणसारिणे नमः श्रीशैलनादाय पुण्यनगरब्रह्मणे प्रसादलब्ध परमप्राप्यकैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्र त्रैवन्यादिगुणार्णवम् जितेन्द्रपर्वणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताग्रद्रोढवेदरहस्यजातम् श्रीगौतमान्वयसमाश्रितभारदेव गोपालदेशगुणं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय सञ्जातं वेङ्कटार्यतनो भव वेदान्ताचार्यतशिष्यं मुनैवर्युनाथके श्रीमद्वेङ्कटरङ्गादिशिष्यं सच्शिष्य सेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविदं संश्रये देविदीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः गङ्गामतं विश्वजनानुमोदनं सर्वात्मजं श्रीषट्गोपवाङ्मयं सहस्रनाथोपनिषत्समागमनाम्यन्तराव्यवेदस्मागतम् ഇരുവരിതിനാടെന്നും പർവിനിയവൻ പൊന്നരെന്നും അരമരകൾ അന്താവി ചെയ്താടിയണയെ പൊടിയതിന് ചിന്തയാനും ചേർത്തെടുത്തും നനത്താലും വായാലും മൺകുരുകൾ പേണം നിനത്താടയല്ലാതിരയും ചെയ്യും കനത്താലും ഏതും വരവിലേന സർവോപൻ പാദം വഴിയാം ഉടയ പത്ത് ഏഴ് പെരുങ്കെത്ത് ഏഴാമാൻ സംബന്ധം വായந்த മലർപാദമാണ് അടുത്തിട്ട് വായന്തത്തിലും തീരാ സടുകോപൻ സന്തമിൽ വേദം ധരിക്കും பேராத உள்ளம் பெறா வாழ்ந்திடும் சோலை நகரங்கள் பண்புகள் மேலாந்தமிழ் மறைகளாயிரம் என்று முதல் தாய் சடுகோபன் மயன்வாழ் வளர்த்தல் தத்தாய் இராமானுஷன் கரையே நிறையும் நெய்யாமையர் நிறையும் தக்க நிறையும் தடையாக தப்பேரும் ஒழுங்கனையும் வாழ்வினும் போதும் பொருளை எறுவோம் ராஜனிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திருவிழே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜெயர திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் சத்குருभ्यो నమః జయ శ్రీమన్నారాయణ భాగవత వర్షం వాసవరాలు సమర్పిస్తూ మనం 6వ అధ్యాయం 8వ పదిలో 10వ పాసురాన్ని మొదలుపెట్టి సగంలో వెళ్ళండి 10వ పాసురాన్ని ముందుగా అనుసంధానం చేసుకున్నాము వందిరింది முடைய மணிச்சேவலும் நீரும் எல்லாம் அந்தரம் ஒன்றுமின்றி அதன் மேல் அசையும் வண்ணங்கள் எம் திருமார்வர்க்கு என்னை இன்னவாறு இவள் பான்மின் என்று மந்திய உணர்த்தி உரையே మధుమాత్రంగళే ఒక భావం కంటే ఒక భావాన్ని చాలా అందంగా ఆవిష్కరిస్తున్నారు నమ్మాళ్ళవార్లు. ఇందులో అన్నంగాళ్ళని హంసలని పిలిచి చెప్తున్నారండి. హంస దౌత్యం అన్నమాట. ఇందులో జంట హంసలను చూసి మీరు వెళ్ళి స్వామి అమ్మతో కూడి ఉన్నప్పుడు, ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు నా విషయాన్ని మీరు చెప్పవలసినది అంటున్నారు. ప్రతిపదార్థం చూడండి.
ఉమ్ముడయ్య మణిసేవలం నేరం ఎల్లాం వందిరిందు. మీ యొక్క శ్లాఘ్యమైన మగపక్షులు అంటే చేతి యొక్క వైభవాన్ని ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నారు. ఒన్ను అందరము ఇన్ని ఒక్క బాధ లేకుండా అలర్మేల్ అసహ్యం అన్నంవాడు, పుష్పాల మీద తిరిగే వాళ్ళలారా అంటే హాయిగా పుష్ప సంచారం చేస్తున్న ఓ హంసలలారా అని చెప్పడం అన్నమాట. తిరుమార్వర్కు నా స్వామిని అయిన విరాటిని వక్షస్థలంలో కలిగి ఉన్నటువంటి శ్రీయప్పటికి మీరేం చెప్పాలో తెలుసా? ఎన్నవారు కాన్వెన్ ఈవిడ ఇదిగో ఇలా ఉంది చూడండి, ఎన్న మందిరత్తు ఏకాంతంలో ఎన్నై ఉన్నాం. నన్ను ఉద్దేశించి ఒక్క మాటను ఉనర్తి చెప్పండి, మరుమాత్తం దురయ్యే. అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడో కూడా ఒకటి నాకు మీరు చెప్పండి అనేటువంటి మాటని ఇందులో చెప్తున్నారు. దీన్నే మనకి నంబిళ్ళయ్య గారు ఎంత అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారో. 7 వ్యాఖ్యానం 197 199వ పేజీ 7 పత్తాం పాటు నిన్న కొంచెం చెప్పుకున్నాము, అందులోకి వెళ్తున్నాం. మళ్ళీ అయిందమ్మా నీకు? பத்தாம் பாட்டு. சில ஹம்சமிதனங்களை குறித்து కొన్ని హంసల జంటలని చూచి பிராட்டியும் தானும் ஏகாந்தத்திலே என் தசையை விண்ணப்பம் செய்து மறுமாத்தம் வந்து சொல்ல வேணும் என்கிறார். కొన్ని హంసల జంటల్ని చూచి పిలిపి ఇగో లక్ష్మీ సహితుడైనటువంటి స్వామిని ఏకాంతంలో దర్శించి నా పరిస్థితిని విన్నపం చేయండి అని చెప్తున్నారు. వందిరెందు ఇదన్న ఆపత్సకత్వంతాన్ ఉంగళడయ సౌహార్దం విరుందపడి ఎంద్రాన్ అంటే ఆపత్సకత్వము అని ఒక మాటని చెప్పారండి ఇక్కడ. ఇది ఎక్కడి ఆపత్సకత్వం అండి అని అంటే సౌహార్దం అంటే సమానమైనటువంటి హృదయ స్థితి కలిగి ఉండడం, మన భావాలని అవతల వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలగడం అన్నమాట. మీరా పువ్వుల మీద సంచరిస్తూ ఉంటారు కదా, ఇది మీకున్న స్నేహం ఎంత గొప్పది. ఇదన్న ఆపత్సకత్వం అంటే ఇక్కడ ఆపత్సకత్వ శబ్దానికి స్నేహము అని అర్థం. నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాం. உங்களுடைய சௌஹார்தம் இருந்தபடி என்ன இளைய பெருமாளை விடுவித்து எதுப்பிய அழைப்பிக்க வேண்டாதிருப்பை. ఆవేళ సుగ్రీవుడు రాజభోగాలలో స్వామి కార్యాన్ని మర్చిపోతే లక్ష్మణుణ్ణి పంపించి గుర్తు చేస్తే అప్పుడు ఆయన సుగ్రీవుడు భయపడుతూ వచ్చి సైన్యాన్ని సిద్ధం చేశాడు. ఇప్పుడు అలాంటి అవసరం లేదు, మీలో అంత అవినయం లేదు, మీలో ఇంత సౌహార్దం ఉంది. ఎందువల్ల మహారాజుడయ్య విడరై పెరుమాళ్ళు వినవిక్కొండ సెండు తీర్థాపోలే. అప్పుడు ఆయన భయపడుతూ వచ్చి సైన్యాన్ని సమీకరించి రామ సిద్ధంగా ఉన్నాము అని ఒక మాట చెప్తే తప్ప చెయ్యలేని స్థితి అది. కానీ ఇక్కడ ఉమ్ముడయ్య మణి కేవలం నీరు నెల్లాం. ఇక్కడ మీరు మీ మగ పట్టులతో కలిసి పరమపదத்தில் స్త్రీ పుమంగళ ఇందాలం అడిమైకు ఉరుప్పా ఇరుప్పు అప్పోలే. ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత స్త్రీ పురుష భేదం ఉండదు అని నేను చెప్పుకున్నాను కదండి. ఇవత్తినుడయ్య ఇంత భేదం తనకు కార్యత్తుకు ఉడల్ ఎండి ఇరిక్కిరాள். అక్కడ మీరు వెళ్ళి చెప్పేటువంటిది ఆడవ మగవ ఆత్మల ఏమిటి అవేం ఉండదు అక్కడ. ఇక్కడ ప్రస్థితిస్తోంది అనమాట, ఈ హంసని ప్రస్థితిస్తోంది అనమాట. ఎందువల్లంటే మీరిద్దరూ కలిసి ఉన్నారు, అందువల్ల ఆడహంసని బాగా పెట్టలేదు మగహంస. కానీ ఇక్కడ నా స్వామి దూరమయ్యి నాకు వైవర్ణ్యం కలిగించాడు అని చెప్పడం కోసం అనమాట. నేను ఆయన వల్ల బాధపడుతున్నాను అని చెప్పడం అన్నమాట. மணிச்சேவல் இதுவும் ஒரு சேவலே தான் தன்னுடைய மணிச்சேவல் கடக்க இருந்து வளை யுடையம்பு వెడిపిత్తుతాన్ పురియ అడియాదేయరే ఇరిక్కిరదు. అలాగా స్వామి నన్ను విడిచిపెడితే నాకు వైవర్ణ్యం కలిగించి బాధ పెట్టినట్లుగా నీ మగపక్షి నిన్ను విడిచి దూరమై బాధ పెట్టకుండా
నీతోటే ఉంది కదా. ఎల్లాం సపుత్ర పౌత్ర సగణ ఎన్నుమా పోలే భార్యాపుత్రాదిகளோட కూడి పిరర్ కార్యం చెయ్య వారి పట్టిరుప్పారై పోలే. కుటుంబం అంతా కలిసి ఎప్పుడు ఆనందం, కుటుంబం అంతా కలిసి ఉన్నప్పుడు ఆనందం ఎలాగైతే కలుగుతుందో అలాగే ఇక్కడ హంసలు తాము జంటగా ఉంటూ బంధువులతో కూడి అందరితోటి కూడా కలిసి ఉండి ఈ సేవని చేస్తున్నాయి అనేటువంటి దాన్ని కార్యం చెయ్య ஒரு పట్టిరుప్పారై పోలే అందరం ఒండ్రుమిండ్రి ఎన్నై పోలే పిరివోడే వ్యాప్తమాన కలవి అందరికే. ఇగో నాలాగా భర్తకి దూరమై బాధపడే స్థితి కాకుండా ఇరుక్కప్పెరువదే కలిసి ఉండే అదృష్టాన్ని పొందిన దాని కదా. సంశ్లేషవర్ధకమైన విశ్లేషమం ఇంద్రికే మిథునమాయిరుప్పార్కు కోవిలం కాలు వైక్కలామాగాదే. అదే కనుక నువ్వు విరహంలో ఉన్నావనుకో పువ్వుల స్పర్శ చాలా బాధగా ఉంటుంది. నువ్వు పువ్వులతో సంచరిస్తున్నావు అంటే అర్థం నువ్వు కలిసి ఉన్నావు అని అర్థం. ఇది చక్కగా కవితాపరమైనటువంటి అందాల వ్యాఖ్యానం అంటారండి దీన్ని. ఎందుకని విరహులకి పువ్వులు బాధ కలిగిస్తాయి. నువ్వు పువ్వులతో ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు విరహిణివి కాదు, కలిసే ఉన్నారని తెలుస్తోంది. ఇది నమ్మిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యాన వైశిష్ట్యం అన్నమాట. అలర్మేల్ అసహ్యం అన్నంగాడు பூவிலே கால் பொருந்தும்படியான செருக்கு ஒன்று உங்களது குறைவத்தால் இருக்கும்படி இதுவாகாదే. ఇది విరహిణులకి సాధ్యమయ్యే స్థితి కాదు కదా, కాబట్టి నువ్వు సంశ్లేష స్థితిలోనే ఉన్నావు అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎన్ తిరుమార్వర్కు ఎనకు అంగోర్ అడి ఇల్లామై నేను ఇరుక్కుపడిగిరేనో అక్కడ నాకెవరూ లేరు అనేటువంటి స్థితిలో ఉన్నాను నేను. నా గురించి మాట్లాడడానికి మా అమ్మ ఉంది పురుషకారం. మనకి ఎక్కడికైనా వెళ్ళేటప్పుడు బాబాయ్ మనం ఆ పని చేయగలమా, పర్వాలేదు రండి మన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి ఆ సాయం చేస్తారులే ఇలా అనుకుంటారే. అలాగే నేను వెళ్ళే చోట ఒంటరి వాడిని అవుతానా అవను, ఒంటరి దాన్ని అవుతానా అవను. అక్కడ అమ్మ పురుషకార స్వరూపిణి ఉంది. సీతా సమక్షం కాకుస్తం నిన్ను సొన్న వార్త విలైపోమా అవళ సన్నిధిలే సొల్లుగోళ్. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏవ ముక్తస్తు రామేణ లక్ష్మణ సంయతాంజలిగి సీతా సమక్షం కాకుస్తం నిజం వచనం అబ్రవీతది అరణ్యకాండలో వస్తుంది. తన అడవికి తీసుకెళ్ళమని చెప్తూ అన్నగారి పాదాలు పట్టుకుని వదిన గారి కేసు చూశాడు లక్ష్మణుడు అని అక్కడ మనకు వస్తుంది. అమ్మ సన్నిధిలో చెప్పడం వల్ల ఏంటి ఆ చూపుల అర్థం? వదిన నువ్వు చెప్పవా నన్ను తీసుకెళ్ళమని అని చూపులతోటే ప్రార్థన చేస్తే ఆ పురుషకార స్వరూపిణి సరే అన్నట్లు కళ్ళతో ఆజ్ఞ ఇచ్చింది అన్నట్లుగా మీరు కూడా అమ్మ ఉండగా నా పరిస్థితిని చెప్పండి అంటున్నారు నమ్మాళ్ళవారు. நான் பத்தினவளைவே பத்துங்கோடெங்கிறாள் என்னை ఇన్నవారివள் కాన్మినెండ్రు పేర్చుకు నిలమండ్రు పోలే. అంటే చెప్పడానికి ఎలాంటి స్థలం ఉండాలి అనేటువంటిది ఇది మనకు కూడా ఇండైరెక్ట్ గా ఒక సందేశాన్ని ఇవ్వడం అనమాట. ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు మంచి కోపంతో కై భూయమనేటువంటి సమయంలో వెళ్ళి ఇది కొనుక్కోనా అని అడిగితే ఎలా ఉంటుంది, ఇతరుల వాళ్ళని ఏం చేయాలనిపిస్తుంది, సమయం సందర్భం చూసి మాట్లాడాలి అనేటువంటిది కూడా చెప్పడం. ఎన్నై చేతిలే అడమై ఆశపట్ట ఎన్నై ఆ దివ్యమంగళ శీర్తికి కైంకర్యం చేయాలి అని భావించే నేను ఇప్పటి దుర్గత్తయ్యానాள் ఇవళెன்று இவள் வர்ணத்தை தன்னுடம்பலே காட்டவும் வார்த்தாகாదే இவை ఎన్నో జయరులు చేయవారు నంజీయరనే వార్త భలే చెప్తున్నారండి ఆళ్వార్లు. ఎందుకంటే ఈ కొంగలతో ఇలా చెప్తున్నారు అని అంటే ఆ బాధనంతటినీ కూడా తన రంగులో చూపించగలిగినవి కొంగలట. ఇదిగో నేను చూడు ఎలా తెల్లగా ఉన్నాను, అలా నాయిక కూడా తెల్లబడిపోయింది అని అంటే ఒక సింబాలిక్ గా మాట్లాడడం అన్నమాట. ఇగో ఈ తెలిపే అక్కడ కూడా అంటే అర్థం ఏంటి, వెలవెలపోతోంది నీకు దూరమై అని పక్షులు తమ వర్ణంలో నాయిక యొక్క వైవర్ణ్యాన్ని చూపించగలవని చెప్తున్నారు నమ్మాళ్ళవారు అని నంజయ్యర్ వారు చెప్పేవారు. అంటే ఆ ఉపన్యాస భావాలను ఆస్వాదిస్తూ ఎంజాయ్ చేయడం అనమాట, ఆస్వాదిస్తూ చెప్పడం అనేటువంటిది. ఇప్పుడు ఏదో చదివేయాలి చెప్పేసుకున్నాం అయిపోయింది వెళ్ళిపోయామని కాదు, ఆయన కాలక్షేపం చెప్తూ అవతల వాళ్ళకి కూడా అంత అనుభూతిని కలిగించేలా చెప్పేవారటండి. ఎవరు? నంజీయర్ వారు అని నంబేడయ్య గారు చెప్తున్నారు అన్నమాట. అంటే ఆచార్యుల యొక్క
ఆ ఉపదేశం అనేటువంటిది ఎంత మనోరంజకత్వంగా ఉంది అనేది అడుగడుగున శిష్యులు కొనియాడుతూ ఉండేవారు అన్నమాట. இவள் வன்யத்தை தன் உடம்பலே காட்டவும் ஒத்தாகாதே இவை என்ன ஜெயர் அருளி செய்வர் அன்றைக்கே உம்முடைய దేవారము ఇవళ అంతఃపుర పరికరమండ్రో ఎన్నంగోళ్. ఇది మీ గృహార్చన కదా. అంటే ఏమిటంటే మన పెరుమాళ్ళు మన ఇష్టం, మన ఇంట్లో ఎలా వీలైతే అలా చేసుకుంటాం. ఇంకో చోటకి పెడితే మనం చెప్పినట్లుగా మనకి కుదరదు, మనం అనుకున్నట్లుగా అక్కడ ఉండదు. ప్లస్ మైనస్ రెండు తీసుకోవాలి. ఇంకోళ్ళ తిరువారాధన చేస్తే ఓహో తిరువారాధన అంటే ఇలా చెయ్యాలా అని వాళ్ళని చూసి మనం నేర్చుకునేలా ఉంటాయి. కొన్ని కొన్ని బాబాయ్ మనమేనయం అనేలా కూడా ఉండొచ్చు అనుకో. అలాంటి తిరువారాధనలు కూడా ఉంటే ఉండొచ్చు. ఇది మన యొక్క దేవారము అంటే గృహార్చన. இவ்விடத்திலே விண்ணப்பம் செய்வார் கைவாళే తీర్థం ఎంబెరుమాను కథయే నినైపదు అని. ఇక్కడ ఒక చిన్న చిన్న కథ లాంటి దాన్ని అంటే తిరువారాధన చేసేటప్పుడు ఎవరెవరు ఎలాంటి అనుభవాలు పొందుతారు అనేది చాలా పెద్ద వ్యాఖ్యానం ఉందనుకోండి. ఊరికే 2-3 లైన్లు నేను ఇక్కడ జిఆర్ అరుంబరం కింద ఉంది చూడండి టెక్స్ట్ బుక్ లో. అందులో ఒక చిన్న కథ விண்ணப்பம் சார் தம்முடைய கைவாழையிலே இருந்த தீர்த்த விக்கிரகத்தை పాకు ఎన్నర బుద్ధియాలే ఎడత్తు. అది ఏదో ఒక డబ్బాల్లో పెడతాం సాలగ్రామాలన్నిటినీ కూడా. ఎందుకంటే కన్వీనియంట్ గా జాగ్రత్తగా పూజ చేసుకుని మళ్ళీ దాన్ని మూత వేసేసి బయట వాతావరణం యొక్క బాధ వాటికి కలగకుండా పెరుమాళ్ళని రక్షించుకుంటున్నాము అన్నట్లుగా పెడుతుంటారు చాలా మంది. సాలగ్రామాలని భరణ లాంటి దాంట్లో పెట్టుకుని ఒక రత్నంలాగా, అందులో 2 అర్థాలు. పెరుమాళ్ళని రత్నంలా చూసుకోవడం ఒకటి, జాగ్రత్త ప్రకృతి పరిణామాలు వాటికి బాధించకుండా ఉండేలా చూసుకోవడం ఒకటి, ఆయన ఎందు ఉండున్న ప్రేమ భావం ఒకటి. ఇలా రకరకాల అర్థాలు చెప్తారనుకోండి. ఒక ఆయనట దాన్ని తీసుకుని పాక్కు ఎంగర బుద్ధియాలే ఎడుతూ తమ్ముడయ్య తిరుమగత్తాలే కడెత్తవారే. దాన్ని ఆయన పూజ అలా ఉండేది. ఇది మరి ఎక్కడ జరిగిందో ఏమిటో ఇంకా వ్యాఖ్యానం దొరకలేదు. లోపల అర్థాలు దాన్ని తీసుకుని ఆయన నోటితో శుభ్రం చేసేసేవాటండి. కఠినమాన పడియేకండు అనుభవంలోని చూసే ఆయనకి చాలా బాధగా ఉంది. ఏమిటా తుడవడం ఏంటి, ఆ పద్ధతి ఏంటి, ఆ వస్త్రాన్ని ఒకసారి ఇలా అనుకోవడం, దాన్ని ఇలా తుడిచేస్తుండడం, ఇలా చేస్తుంటే బాబోయ్ ఇది ఎక్కడ ఆరాధన రా బాబు అని ఏం పెరుమాని అని అరిందు. అయ్యయ్యో పెరుమాళ్ళని ఇలా చేస్తున్నారే అని మేళతమ్ముడయ్య తిరుక్కై చెంబిల్ జలత్తాలే అలంబి. వెంటనే ఆ సాలగ్రామాన్ని తీసేసుకుని జలాన్ని తమ చేతిలో ఉన్న పాత్రలో ఉన్న జలంతో గబగబా కడిగి వేసి దాన్ని అంతటినీ కూడా తిరుపరివట్టத்திலே వైతు తిరువత్తి ఆడై సాటి. మీరు పెద్దల తిరువారాధన చూస్తూ ఉంటారు. ఆ సాలగ్రామాన్ని జాగ్రత్తగా అలా చేతిలోకి తీసుకుని దాని మీద నిన్న మనం సమర్పించినటువంటి ఆ చందనాధికాలు, తులసి పుష్పాధికాలు జాగ్రత్తగా తీసి వాటిని చక్కగా పురుష సూక్తాదులతోటి అలాగా తిరుమంజనం చేస్తూ ఆ తర్వాత మనం నిన్న ఆరేసి పెట్టుకున్నటువంటి పెరుమాళ్ళ కోసం ప్రత్యేకంగా ఉన్న వస్త్రాన్ని చేతిలో వేసుకుని దాని మీద ఈ సాలిగ్రామాన్ని పెట్టి పసిపిల్లవాడికి స్నానం అయిన తర్వాత వాడికి బాధ కలగకుండా మెత్తగా ఒత్తి జాగ్రత్తగా తుడిచినట్లు సాలగ్రామాన్ని జాగ్రత్తగా తుడపండి. అంత జాగ్రత్తగా. ఎందుకంటే సాలగ్రామం అనగానే ఇక్కడ పెరుమాళ్ళు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పెరుమాళ్ళు సాలగ్రామంగా ఏర్పడి ఉంటారు కాబట్టి అది చక్రతాడు అనవచ్చు, నారసింహుడు అవ్వచ్చు, మత్స్యం అవ్వచ్చు, ఏవో ఒక దివ్యమూర్తి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ గీటుల్లో కూడా మనం చేసిన పూజాధికాలలో ఏ అశుభ్ర పదార్థాలు, పువ్వుల రేకులు వెళ్లకుండా దాన్ని ఈ వస్త్రాన్ని తీసుకుని జాగ్రత్తగా అలా 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 పసిపిల్లవాడి ఒళ్ళు తుడిచినంత జాగ్రత్తగా తిరువంజనం చేయాలండి. సాలగ్రామం చేసేటువంటి వాళ్ళందరూ అలాగ చెయ్యాలి అని. తాళத்தை எடுத்து ఆళ్వారరుడి చేత పాటలే ఒక పాట ఇసైతు. దాన్ని లయబద్ధంగా చక్కగా ఒక ఆళ్వార్ల యొక్క శ్రీ సూక్త అనే పాటని గానం చేస్తూ ఈ ఆరాధికం చేయాలి. అందుకనే మనకి ఇవన్నీ నీరాటాలు ఇవన్నీ కూడా
ఆ సమయంలో చదవడము అనేటువంటి ఒక సంప్రదాయం వచ్చింది అనమాట. మిళవం కైవాళయిలే கண் வளரப்பண்ணி இப்படி பலகாலம் அழுக்காயும் அமுது செய்கிறதை கண்டு ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் பொறுக்க மாட்டாமல் இந்த ఎమ్మెరుమాన అడియనకు ప్రసాదిక్క వేణం ఎన్న ఆతలైన ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తుంటే సహించలేని యువతల వైష్ణవ భాగవతోత్తములు నాకు ఇవ్వండి అని అంటే అంగీకరత్తు అరుళ విన్నప్పం సైవార్ కైవాళియల్ తిరు ఎమ్మెరుమాన్ కథయే నినైపదు ఆయన తీసుకువెళ్ళి దానిని చక్కగా ఇంత చక్కగా పూజ చేసిన కథా విధానాన్ని ఇక్కడ స్మరించుకోండి అని సాలగ్రామ కథగా ఒకటి చిన్నది చెప్పారు. ఇందులో ఏమీ లేదండి, ఇది ఇది మీ గృహార్చన కదా అన్నారు. దానికి ఇంత వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారు. సాధారణంగా గృహార్చనము అనేటువంటిది మహానుభావులు అద్భుతంగా చేసేటువంటి తిరువారాధన చేసే పెద్దలు మన గోష్ఠిలో కూడా ఉన్నారు. చాలా బాగా చేస్తారు. ఉడయవర్ల స్వామి వారి తిరువారాధన ఎంత బాగుండేదో నిజంగా. ఆ క్రమ పద్ధతిని నేనైతే అప్పలాచార్య స్వామి వారి తిరువారాధనలో కూడా అడుగడుగున ఆస్వాదిస్తూ ఉంటాను. అంత కర్మిష్టిగా అంత చక్కగా చేస్తూ ఉంటారు. అది మరి మాలాంటి వాళ్ళు అయితే ఎక్కడో స్వామివారు చెప్పారు, ఉద్ధరిని చప్పుళ్ళు తప్ప తిరువారాధన ఉండదు అన్నారు. అంటే ఏమిటా అంటే అదే సమర్పణ పద్య సమర్పణ ఆచరణ అవి ఎక్కడ పోస్తున్నామో తీర్థం ఏమిటో తెలియదు. టప్ 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 అదిగో చప్పుళ్ళు ఆగిపోయాయి, అరగింపు పెట్టు అంది ఆవిడ. అంటే తిరువారాధన అయిపోయింది. చప్పుడే తిరువారాధన గుర్తు తప్ప ఏం చదువుతారో ఏం చేస్తారో ఏమీ ఉండదు అని. అలా కాదండి. గృహార్చన అనగానే ఇదం హి రంగం, అదే మన శ్రీరంగనాథుడి యొక్క దివ్య సన్నిధి అన్నట్లుగా తిరువారాధన చేయాలి. నిజంగా ఎంత అదృష్టవంతులో ఆ చెప్పిన విధానాన్ని ఆచరణలో చేసేటువంటి మహానుభావులు. అందుకోసమని ముమ్ముడయ్య దేవారము ఇవాళ అంతఃపుర పరికమంలో ఎన్నంగోళ్ అర్చక పరాధీనై ఇరే. ఎప్పుడు కూడా అర్చావతార సౌలభ్యం ఏమిటంటే అర్చక పరాధీనుడై ఉంటాడు. ఎలా పెడితే అలా ఉంటాడు. ఒక్కొక్కళ్ళు ఇంట్లో పెరుమాళ్ళు అస్మదాదులు నేను అనుకోవడం, ఇరుక్కుపోయి వీళ్ళు రక్షిస్తారు కొన్ని వందల మందిని పెట్టేసుకునేటప్పటికి ఎక్కడ ఉన్నారో వెతుక్కుంటూ మంగళాశాసనాలు చేస్తూ ఇబ్బంది పడిపోతూ. అలా కాదండి. ఆ పూజా మందిరం అనేది ఎంత వైభవంగా చక్కగా మనం మంగళాశాసనం చేస్తున్నామంటే ఆ పాసరంకి ఆ మంగళాశాసనం తిప్పడం అనేది అక్కడికి వెళ్ళిపోయేలాగా అంత స్పష్టంగా పెరుమాళ్ళ దర్శనం అవుతూ మంగళాశాసనము చేసుకోవాలి. దీనికి 2 పద్ధతులు ఉన్నాయి. అన్ని తిరువేంకటముడియాన్ భగవద్ రామానుజులు ఉంటే చాలు. సర్వదేవతాత్మకమైనటువంటి ఆరాధనగా అందులో చేసుకోవడం ఒక పద్ధతి. మనం ఏం చేస్తాం, కాదండి మొన్న అక్కడికి వెళ్ళొచ్చామండి, వారు ఇచ్చారండి అని అది అక్కడ పెడతాం. ఎవరికి చింత చెట్టు నుంచి ఒక కాయ ఇచ్చారనుకోండి, అది పడేయడం ఇష్టం ఉండదు, అది వాడుకోవడం వాడికి ఉపయోగపడదు. దాన్ని కూడా తీసుకెళ్ళి ఆయన పాదాల దగ్గర పెడితే అందులోంచి ఆయన తొమ్మిది చూస్తూ మనకు కనపడుతూ ఉంటాడు. అలా విడదీసి ఒకసారి హారతి ఇచ్చేసి ఇలా కూడా ఉంటుంది. ఎందుకు చెప్పారు ఇది? అర్చక పరాధీనయ్యే. ఈ అర్చక పరాధీనుడుగా ఉంటాడు స్వామి. మన ఇష్టం, మన పెరుమాళ్ళు మన ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకుంటాం, అది కరెక్టే. కానీ అందులో కూడా మళ్ళీ ఒక సౌందర్యాధికారు కళాపోషణలు అన్నీ ఉండాలి అని చెప్పడం అనమాట. మందిర తొన్నరత్తి ఓలక్కత్తిని సొల్లాదే కొళ్ళెంగోళ్. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. మీరు ఆయన ఏకాంతంలో ఉండగా వెళ్ళి చెప్పండి. ఈ ఏకాంతంలో చెప్పడం అనేది 2 విధాలు. మనకి అవమానం రక్షించుకోవడం, 4 తిట్టారనుకోండి అవతల వాళ్ళు వెళ్ళలేదు కదా అని, ఏదో వాడు నవ్వినందుకు కాదు వీళ్ళు దెబ్బినందుకు అని సామెతను చూడండి. అలా తిట్టినందుకు కాదు వాడు వినేశాడని బెంగొస్తుంది. అలా లేకుండా మనల్ని మనం రక్షించుకోవడం లౌకికార్థం. కానీ ఇక్కడ అది కాదు. ఏకాంతమైనటువంటి స్థితిలో మన ప్రహ్లాద సౌమ్యత్వం అనేటువంటిది ఉండే స్థితి కాబట్టి అలాంటి చోట చెప్పాలి. ఏమంటే 10 మంది ఉండగా చెప్తే ఏమవుతుందండి? ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క అభిప్రాయం. లోకంలో ఉచిత సలహాలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారండి. మనం అడగకపోయినా సరే వాళ్ళకి ఊసలు అని పేరంటారు. ఒక ఉపన్యాసంలో విన్నాం.
ఊసలు అంటే ఉచిత సలహాదారులు అని అర్థం అనమాట. అంటే ఎలాగా అంటే ఇక్కడే ఇచ్చారు ఒక మాట, మధ్యదాం ఎన్నాడి రక్కం కూడం அவள் சொல்லே జీవితమిడతే సొల్లుంగోళ్. ఏం లేదు, విభీషణుడి శరణాగతి గురించి ఏం చేయాలి అని రామచంద్ర స్వామి ఆలోచిస్తూ ఉంటే, వర్జితామేష, ఈయన్ని చంపేయాలి అన్నాడు. ఎవరండి? సుగ్రీవుడు. ఆయనకు తోచింది ఆయనకు చెప్పాడు. అలాగా ఎవరికి తోచింది వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. నలుగురిలో ఉన్నప్పుడు 4 మాటలు వినాల్సి వస్తుంది. మనకి అప్పుడు ఉండాల్సినది సంయమనం. నువ్వెందుకు మాట్లాడతావు అనవసరంగా, నేను ఎవరు అడిగారు అని అనకూడదు. అది అరే వాడు ఆచారత్వం వాడిది, వాడు చెప్పాడు అని మనం భరించగలిగి ఉండాలన్నమాట. లేకపోతే ఇలాగా అనవసరమైనటువంటి సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు. ఉరై ఏరు మరుమ తంగడే అవన్ క్రమప్రాప్తి తోతవారై సొల్లవం அதுவோ தானுண்டாதென்னோ நகசின் అపరాధ్యత ఎన్నో కరెప్పిత్తు కొండు వారు మున్నే సొల్లంగోళ్. అమ్మ ఉండగా చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే, ఏమండి తప్పు చేయని వాడు ఎవడండి అని మన వైపు పురుషకార్యం చేసే అమ్మ ఉన్న చోట చెప్తే అది శేర్తిలో ఎప్పుడు పరమావధి అదే. ఆవిడ మన గురించి మన తప్పు చేయని వాడెవడండి, రక్షించండి అని చెప్తుంది. కాబట్టి అలాంటి అమ్మ ఉన్న స్వామికి ఏకాంతంగా చెప్పండి. మున్నే సొల్లంగోళ్, వాళ్ళ ముందే చెప్పండి. మందిరం, ప్రణవం. మందిరం అంటే 2 అర్థాలు. ఒకటేమో ఒక గృహంలో ఒక అందమైన చోట ఒక చేర్తికి ఇలా చెప్పండి. రెండోదేమో ప్రణవార్థము అని, అది మధ్యమ పదం. అందులో ఓం నమో నారాయణాయ తీసుకుంటే నమపదం తీసుకున్నట్టే, ఓం అనే ఒక్కదాన్నే తీసుకుంటే అకార ఉకారం అకార ఇది ఉకారం అనన్యార్హత్వాన్ని చెప్పేటువంటి అర్థాన్ని తీసుకోండి. అది చొల్లిగిరపడియే అనన్యార్హత్తై విన్నపం చేయదు అంటే నేను నీకే చెందిన వాడిని అనే లక్షణాన్ని, ఇదిగో అయ్యా ఎవరి కోసం ఎదురు చూడడం లేదు, నువ్వే రావాలట, నువ్వే రక్షించాలట. ఆ అనన్యార్హత్వ పదాన్ని చెప్పండి అనడానికి అది మధ్యమ పదం. మందిరం, మధ్యలో ఉండేది. మధ్యలో ఉండేది అంటే ఉకారం, ఉకారం అంటే అనన్యార్హత్వం, దానిని మీరు చెప్పండి. உரையீருமருமாத்தங்களே பூர்வாபராதத்தை பார்த்து அவன் சொல்லும் வார்த்தைகளையும் சம்பந்தத்தையும் நம் தசையும் பத்தா அவன் சொல்லும் వార్తైகளும் கேட்டு வந்து சொல்லுங்கோள் என்கிறாள். ఎన్ని పదాలు, ఎన్ని విశేషణాలు టపటపటప ఎలా వచ్చేస్తాయో వ్యాఖ్యానాల్లో చూడండి. పూర్వాపరాధத்தை பார்த்து அவன் சொல்லும் వార్తైகளையும். ఇంకా అసలు వాడిని చూడగానే వీడిప్పుడు తప్పు చేశాడు, ఈ తప్పు చేశాడు అని ఎవరికైనా మనకి గుర్తు రాదండి. ఒకవేళ మనని తిట్టాడండి, మొన్నడు మన ఇంటికి వచ్చాడండి, వాడిని చూస్తూనే దూరం నిన్న అంతలా మాట్లాడి వాడు వస్తున్నాడు మళ్ళీ సిగ్గు లేకుండా, అది ఇదేని మనం అనుకుంటాం. అలాగే వెంటనే మనస్సుకి మరి మనకే ఇలా ఉంటే, ఇన్ని జన్మల నుంచి ఇన్ని అపరాధాలు చేస్తున్న మన చూస్తే స్వామికి మన అపరాధాలు గుర్తు రావండి. కానీ సంబంధత్యం, ఎంత తిట్టుకున్నా ఎంత కొట్టుకున్నా తండ్రికి కొడుకు కొడుకు కాకపోతాడా, కొడుకు తండ్రి తండ్రి కాకపోతాడా అనే సంబంధార్థ జ్ఞానం, నవవిధ సంబంధార్థ జ్ఞానాన్ని కూడా చెప్పుకొని నమ్ దశయ్యం పత్త, నేను ఇప్పుడు ఎలాంటి దిశలో ఉన్నాను, ఎవరు ఇంకా దిక్కులేని స్థితిలో అనన్యగతిత్వాన్ని కూడా చెప్పి అవళ సొల్లుం వార్తైగళం కట్టు, ఆయన ఏమన్నారో విని వందు సొల్లుంగోళ్ ఎంగిరార్, వచ్చి నాకు చెప్పవలసినది అని చెప్తున్నారు అని చెప్పి, వ్యాఖ్యానానికి ఎన్ని లక్షణం ఉండాలి అని అంటే ఏదో 5 లక్షణాలు ఉన్నాయని పూర్వం పెద్దలు చెప్తారండి. అందులో ఒక లక్షణం ఏమిటంటే ముఖ్యంగా సమాజానికి అద్భుతమైన సందేశాన్ని ఇవ్వడం. నంబిళ్ళయ్య గారు వ్రత దీక్ష కంకణులయ్యారనమాట. వ్యాఖ్యానాన్ని అందిస్తూనే మనం ఎలా బ్రతకాలో ఒక్కటి నేర్చుకుంటే చాలు. ఉచిత సలహాలు ఇవ్వద్దు, ఇవాళ పాఠంలో మనకి వచ్చింది అది. కానీ మనకండి వాక్చాపల్యం ఎక్కువ అండి. నలుగురిలో కూర్చుంటే అడిగినా అడగకపోయినా ఏదో సలహా ఇచ్చేస్తాం. ఎవరిని వాళ్ళం మనం జడ్జిమెంట్, సెల్ఫ్ జడ్జిమెంట్ చేసుకుంటే ఓ ఇక్కడ అక్కర్లేని మాటలు మాట్లాడాం కదా అని మనకే అనిపిస్తుందండి. ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే మనకి తిరువాయుమని కరతలా మలకమవుతుంది అనమాట. అక్కర్లేని చోట, నిన్ను అడగని చోట నీ ఉచిత సలహాలు ఇవ్వకు.
ఎందువల్లంటే అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు సంఘంలో అని నంబిళ్ళయ్య గారు ఒక మాట అన్నారు ఇక్కడ. అంటే మన ఉద్దేశించే అన్నారు అన్నమాట. మనస్సుని వాక్కుని నియంత్రణ చేసుకోవడంలో మీరు మీ శక్తి వంచన లేని ప్రయత్నం చెయ్యండి అని చెప్పడం కూడా ఇందులో పరమార్థంగా కనిపిస్తుంది. అందుకే తిరువాయిమల్లి వ్యాఖ్యానానికి అంత అద్భుత వ్యాఖ్యానం అని పేరు వచ్చింది. వ్యక్తిత్వ వికాసానికి ఉపయోగపడేటువంటి సందేశాలను ఇందులో మనకి అందించారు నమ్మాళ్వారు అనేటువంటిది 10వ పాసురంలో వందిరిందో உம்முடைய மணிச்சேவலும் நீரும் எல்லாம் அந்தரம் ஒன்றுமின்றி பலர் மேல செய்யும் அன்னங்கால் எம் திருமார்வர்க்கு என்னை இன்னவாறு இவள் காண்மின் என்று மந்திரத்து ஒன்று உணர்த்தி உரையே మరుమాత్రంగళే. తర్వాత ఫలశ్రుతిగా 11వ పాసురాన్ని చెప్తున్నారు. மாற்றங்கள் ஆயந்து கண்டு மதுசூத பிரான் அடிமேல் நாற்றங்கள் பூங்கொழில் சோழ் குருகூர் சிடகோபன் சொன்ன தோற்றங்கள் 1000 இவையும் ஒரு 10 வல்லார் போற்றுங்கள் நன்மணற் போல் ఒరుగా నిற்பర్ నేరాయే. ఇది అందమైనటువంటి ఫలశ్రుతిని చెప్పారండి. ఈ ఫలశ్రుతిలో ఉయిరు పదార్థాన్ని కనుక మనం తీసుకోవాలి అని అంటే ఒరుగా నిప్పరు నీరాయే అని ఒక మాట అన్నారండి. అంటే కరిగిపోతారు అని. అంటే సాధారణంగా 100కి 99 మంది భగవద్గుణానుభవం చేస్తారు గాని తాదాత్మ్య స్థితిని పొందలేరు. వచ్చు ఇలా చెయ్యాలి, ఇది పద్ధతి కటకట చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం అది. అంతేగాని ఆహా ఇలాంటి వాడివా అలాంటి వాడివా అంటూ ముందుకు వెళ్ళలేనంత తాదాత్మ్య స్థితి అనుభవం ఎక్కడో మహానుభావులంగా అని రాదు. అందువల్ల ఇందులో ఫలశ్రుతి ఏమని చెప్తున్నారు అంటే, ఒక చలమలో ఇసుక అలా 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 కరిగిపోతూ అడుక్కు చేరిపోయినట్లుగా భగవద్గుణానుభవం అనే చలమలో ఈ మనస్సు అనే ఇసుక బండ పాషాణం అయినా సరే కరిగి 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 రేణువై అణువై స్వామి పాదాలని ఆశ్రయిస్తుంది. అలా ద్రవించే స్థితి మీకు వస్తుంది ఇది చదువుకుంటే. అంటే ఆద్రీభూత మనస్కులు అవుతారు. అదండి అద్భుతమైన భావన. మనం చదివేది ఊరికే చదువుకుని పోవడం కాకుండా మనస్సుని కరిగింపచేసేటువంటి అద్భుత స్థితిని మనము పొందగలుగుతాం. అంతకంటే దేనికోసం అండి ప్రయత్నం అంతా? దానికోసమే కదా. మాత్తంగళ్ళు ఆయందుకొండు నమ్మాళ్వారు రాసేటప్పుడండి మంచి మంచి శబ్దాలన్నీ కూడా నన్ను వాడుకోరా అని వచ్చాయటండి. మామూలు వాళ్ళు అయితే ఏదైనా రాద్దాం అనుకున్నాం అనుకోండి, చిన్న ఒక్క పదం రాదండి. ఎలాగ ఏం పదం వేస్తే బాగుంటుందో, ఇక్కడ ఏం పదం వేస్తే బాగుంటుందో అని అలా పగలు కొట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. నమ్మాళ్వార్లకి నన్ను వాడుకో అని పదాలన్నీ అలా వచ్చి పడిపోతే అందులోంచి ఒక ముత్యంలా ఒకదాన్ని ఏరి ఈ పాసురాలని పరిశీలించి మధుసూదపిరాన్, మధు అనే వారిని సోదా చంపిన వాడు, మధుసూదనుడు అంటే రాక్షస సంహారి, ఆసుర శక్తులని నశింపచేసిన వాడు అని అర్థం చెప్పుకోవాలి. అడిమేల ఆయన పాద విషయాల్లో వాక్తం కల్పో పొజెల్సో పరిమళాలున్న పువ్వుల తోటలతో చుట్టబడిన కురుగూరు. మనం చూసినప్పుడు దారిలో మన వాళ్ళందరూ ఈ మాటలు అనుకున్నారు. మనం బాసురాల్లో పరిమళించే పువ్వులు కలిగినటువంటి తోటలు ఉంటాయి చుట్టూ అన్నారు. ఈ తోటలు చూడండి, ఈ పువ్వులు చూడండి, అబ్బా అడుగడుగున ఈ పట్టచేయలు చూడండి అని చక్కగా ఆనందానుభూతిని పొందుతూ ప్రయాణం చేశామే మనం. అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి తోటలతో చుట్టబడిన కురుగూరు సెడగోపనం. ఈ కురుగూరులో తిరునగరికి స్వామి అయినటువంటి నమ్మాళ్వార్లు సొన్నతోత్తంగళ్ చెప్పినటువంటి అద్భుత
అవతార వైశిష్ట్యాలలో ఆయిరత్తుల్ వెయ్యి పాసురాలలో ఓరు ఇవై పత్తుం అద్వితీయమైన ఈ పరిపాసురాలని ఇవై పత్తుం వల్లారు నేర్చుకునేటువంటి వారు ఊత్తింకన్నుణ్మణల్ పోన్ కెలమలలో కరిగి 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 ఉందా లేదా అన్నట్లు ఉన్న మానసిక స్థితి. అంటే అంత దివ్యానందాన్ని నీరాయి ఊరుగా నెప్పర్ జలమై కరిగిపోతారు. జలమై కరిగిపోవడం అంటే మనస్సు ఆద్రీకరణ భావాన్ని పొందడము అని అర్థం అన్నమాట. అంటే శ్రీయపతి విషయంలో ఈ తిరువాయుమణి రాసేటువంటి నమ్మాళ్ళవార్లకి సృష్టిలో ఉన్నటువంటి పదజాలం అంతా నన్ను ఉపయోగించు, నేను భాగవతోత్తముల నోటిలో పడి నేను ధన్యురాలనవుతానని పదాలన్నీ ఒక్కసారి దగ్గరకు వస్తే వాటిని తిరువాయుమొழிగా మారిస్తే ఆ తిరువాయుమొழிని సాక్షాత్కరించుకుని నమ్మాళ్ళవార్లు పెరుమాళ్ళని ఒక్కసారి ఆరాధిస్తే అందులో ఈ 10 పాసురాలు ఎవరైతే చదివారో వాళ్ళకి నమ్మాళ్ళవార్లు భక్తి భావంతో ఎలా పారవస్య స్థితిని పొందారో మనం కూడా అలాంటి పారవస్య స్థితిని పొందుతాము. అలా పొందే వాళ్ళు కూడా మేము పొందలేదని భట్టర్ వారు అనేవారట. అబ్బబ్బబ్బా ఇలా వర్ణిస్తున్నారు, నాకు ఎప్పుడు అలాంటి స్థితి రాదే అనేవారట. అలాంటి స్థితిని పొందే పెద్దలు ఆ మాట అన్నారు. అది నైత్యానుసంధానం. అందువల్లంటే పాఠం చెప్పేటప్పుడు వారు అక్కడ ఆగేవారు క్షణం. ఆ హృదయ ద్రవీకరణ తర్వాత పదాల దగ్గరకు వెళ్ళనిచ్చేది కాదు. ఆనందానుభవం తర్వాత కాసేపు మీ భావాన్ని ఇలా పక్కన పెడదాం అని తర్వాత లైన్లోకి వెళ్ళగలిగేవారు. అలాంటి అందమైనటువంటి స్థితి వస్తుంది అని అంటున్నారు. అదే మనం 11వ ఈడు పాసుర వ్యాఖ్యానంలో చూద్దాము. ఈడు నిగమత్తిల్ అంటే ఫలశ్రుతి పాసురంలో చివరిగా ఈ తిరువాయుమొழியில் ఆழ்వారుடைய ఆర్తిயை అనుసంధిద్దార్ సింగళరావర్ ఎంగిరార్. ఈ తిరువాయుమొழிలో ఒక్కసారి ఆళ్వార్ల యొక్క ఆర్తిని చక్కగా చదివినటువంటి వారు శిథిలులు అంటే మనస్సులో ఆర్ద్రత నింపుకున్న వాళ్ళు అవుతారు. మత్తమ్మళ్ళ ఎందుకొండు సురిమేరువారై పోలే பக்தி பரவசராயிருப்பார்க்கு அடைவு பட பாசுரమిట్టు చల్లపోగాదిరే సురమేరువారై పోలే అని ఒక మంచి మాట అన్నారండి. ఏంటంటే మంచి మంచి మాటలు ఏరుకొని చెప్పాలి. ఆ పదాన్ని పికప్ చేయాలంట ఒక కొండ ఎక్కినట్లు, ఒక కొండని ఎత్తినట్లు రెండుగా చెప్పచ్చు. ఈ పదం అయితే బాగుంటుందేమో, దీన్ని ఇక్కడ వేద్దాం అని ఆ పదాన్ని పికప్ చేయడంలోనే ఆళ్వార్ల యొక్క వైభవం అంతా మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట. అది భారం దేని వల్ల? అర్ధ గురుత్వం వల్ల, అందులో ఉండేటువంటి అర్థం వల్ల అనమాట. భక్తి పరవశరా ఇరుపారైకు అడయు పడ పాసురమిట్టు చల్లపోగాలిరే. ఆ భక్తి పరవశంతో విరోధ నిరసన స్వభావుడైన పరమాత్మ గురించి చెప్పినటువంటి ఈ పాసురాలు ఇవ్వడవెలం సొర్కల్ నేర్ పట్టబడి నల్ల సర్కళై తెరిద్దుకొండు. అది చక్కగా ఆ శబ్దాలని మంచి వాటిని పరిశీలించుకొని పెట్టారు. ఇవన్నీ కూడానండి బీజాక్షరాలు అన్నారు నమ్మాళ్ళవారు. ఎందుకని? వేదం తమిళ్ సైద మారన్నని మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. వేదం అంతా బీజాక్షర సంపుటండి. ఒక్కొక్క అక్షరానికి ఎంతెంత పవర్ ఉంటుందో. మనం రామ శబ్దాదులు, కృష్ణ శబ్దాదులు ఎందుకు అవి ఎంత గొప్పవయ్యాయి అని నామాలు చెప్పుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం. అలాగే తిరువాయుమొழிలో ఉండేటువంటి పాసురాలంతా బీజాక్షర సంపుటి. అర్థం దాకా కూడా వెళ్ళక్కర్లేదు. ఆ మాటను అలా అనుకుంటే చాలు. ఒక ఆవిడ చెప్పారు చూడండి, తిరువేంకటముడియాన్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు పాసురం అంతా రాకపోయినా కూడా నేను ఆ స్వామిని ఒక్కసారి తలచుకొని పగలగిల్లేనిరయ్యమన్ అడిక్కి జమరందు పొగొందు ఇలా వచ్చినటువంటి పదాలను అలా చెప్పుకుంటూ ఉంటేనమ్మా
లైన్ ఎప్పుడైపోయిందో తెలియదు, పెరుమాళ దగ్గరికి ఎప్పుడు వచ్చేసామో తెలియదు. ఆ స్వామి నా 2 కళ్ళల్లో నిలబడిపోయాడు అని ఆవిడ అనుభవాన్ని చెప్పారు ఒక ఆవిడ ఫోన్ చేసి. నిజంగా ఇవన్నీ సాధ్యాలండి. ఆ మానసిక స్థితి తెచ్చుకుంటే అలాగే సాధ్యాలు అవుతాయి. అంత ప్రత్యక్ష నిదర్శనాలు అన్నమాట ఇది. మధుసూద పిరానడి మేల్ విరోధి నిరసనమే స్వభావమా గౌడయ్యావన్ తిరువడిగడలే. ఎందుకు ఈ పదం వాడారు? విరోధుల్ని పోగొట్టాడు. అక్కడ విరోధి కనిపిస్తున్నాడు. నాలో ఉన్న విరోధులు ఒక మనిషిలా కనపడవు. కామక్రోధ లోభమోహ మదమాశ్చర్యాదులు ఇవి నన్ను ముంపేస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ విరోధి నిరసనమే స్వభావమా గౌడయ్యావన్. విరోధుల్ని చంపడమే ఆయన స్వభావం. కనపడే విరోధిని చంపడం గొప్పే ఉందండి. కనపడకుండా నాలో దాగి ఉన్న శత్రువులని నిరసించడమే, వాటిని పోగొట్టడమే స్వామి యొక్క విలక్షణత్వం కదా. అవన్ తిరువడిగళి ఇవన్నీ ఎవరు పోగొడతాయి? ఆయన పాదాలను స్మరిస్తే చాలండి. పాద ధ్యానమే కటక కటక పాప నిరసన చేస్తుంది అని చెప్పడం అన్నమాట. నాత్తంగళిచ్చాలి రహస్య స్థలத்திலே ఈడు విడుగయ్యినాలే వరవు తప్పాదు ఎన్నో ఇవరు తరిత్తవారే. ఎక్కడ చెప్పాలి? ఎక్కడ ఏకాంత స్థలమో, ఎక్కడ దూతలను పంపారో, ఇంకా అక్కడ విశేషం పంపిన వారెవరు, వెళ్ళిన వారెవరు, వెళ్ళిన చోటేది, ఇన్ని గొప్పతనాలు గుర్తుకు తెచ్చుకుని ఇవరు తరిత్తవారే సోలైగడం நிச்சவசந்தமானபடி பரிமளோத்தரமான புகுவை உடைத்தான పొడిగల్ సూజంద తిరునగరి. ఇదండి వ్యాఖ్యాన అద్భుతంగా రాయడం అంటే. తిరునగరి తిరునగరి ప్రతి 11వ పాసురంలో వస్తుంది కదండి. ఆళ్వార్ తిరునగరి అని చెప్పచ్చు, కానీ అలా ఊరుకోలేదు చూడండి. ఆళ్వార్ తిరునగరి, తోటల చే చుట్టబడిన తిరునగరి, పూలతో నిండిన తోటల చే చుట్టబడిన తిరునగరి. ఎందుకండి పూలను వర్ణించారు అంటేట ఇక్కడ చెప్తారు చూడండి. రహస్య స్థలத்திலே ఆళ్విడిగయ్యినాలే వరవు తప్పాదు. మరి నమ్మాళ్వారు ఏకాంత స్థలంలో పురుషకార స్వరూపిణి ఉండగా స్వామికి చెప్పమన్నారు కదా. ఇది విన్నాక ఆయన రాకుండా ఉండగలడా? ఉండలేడు, తప్పక వస్తాడు. என்று வரவு தப்பாது என்ன రాక తప్పదు అని ఇవర్ తరిత్తవారే సోలైగడం. ఈయన అనుకున్నట్లుగానే ఆ ఊళ్ళో తోటలు కూడా అనుకున్నాయి. అలాంటి తోటలు ఈ పాసరంలో తోటలకు వేసిన విశేషణం ఇది. ఆళ్వారి నాయక హృదయాన్ని అర్థం చేసుకుని మన ఆళ్వారు పిలిచారు, పరిమళాలు వచ్చేస్తున్నారు, రండి రండి మనం పూయాలి, కాయాలి, పండాలి, పరిమళాలు ఇవ్వాలి, పోగాలి, చామర సేవ చేయాలి అనుకుంటుంట వాళ్ళలో అవి తొందర పెట్టేసేసుకుంటున్నాయి. ఎంత అందమైన పొయిటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి అది. సోలైగడం నిత్య వసంతమానపడి. అరే ఇది వసంత మాసం కాదు, కాదు, ఆళ్వారు ఉన్న చోట నిత్యమూ వసంతమే. సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ ఆళ్వారున్న చోటికి పెరుమాళ్ళు వచ్చి తీరతారు. కాబట్టి ఇది నిత్య వసంతోత్సవ కాలము అని చెప్పేసి పరిమళోత్తరమాన పూవై ఉడైతాన పొదిల్గల్ సూజంద తిరునగరి. పరిమళము నిండినటువంటి పుష్పాలను ధరించిన తోటలతో చుట్టబడిన ఆళ్వారు తిరునగరి. నిజంగా దూరంగా ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని చెప్పుకుని ఆనందించడం వేరు. ఒకసారి చూసి వచ్చాక ఆ మధుర స్మృతులన్నీ మన మనస్సుల్లో మెలుగుతాయి. నిజమే కదా? ఎంత ఆనందంగా ఉంది. ఆ దారి అలా వెడుతుంటేనే, ఆ తోటలను చూసేస్తుంటేనే, ఆ పడియలను చేసి చూస్తుంటేనే, ఆ మధ్య మధ్యలో కలువ పువ్వులు, పద్మాలు అవన్నీ చూస్తుంటేనే మనం అక్కడ చూసామే. అది కదా అని ఒక్కసారి రికలక్షణం అనేటువంటి వస్తాయే, వాటిని యొక్క ధ్యానము మీకు మన మనస్సు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. తోత్తంగళాయిరం వాటంతటా అవే తోచినటువంటివి. ఇందులో పెద్ద విశేషార్థం ఉంది. ప్రయత్నం చేస్తే వచ్చిన పాసురాలు కాదివి. మేము వస్తామని ఆళ్వార్లను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసి పాసురాలుగా తయారైపోయిన మాటలు అన్నమాట ఇవన్నీ. అంత పవర్ఫుల్ పదాలు అవన్నీ.
మనపూర్వ వాగుత్తరాయింగర అడైవా చిన్నవై అల్లా. అది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇలా రాద్దాం. ఈ పదం అయితే బాగుంటుంది. ఇక్కడ ఏ పదం తీసుకుందాం? పిరా నడిమేల్ ఈ పదం తీసుకుందాం. ఇంత ఆలోచన పూర్వ మనస్సులో ముందు ఆలోచించి వాక్ ఉత్తర తర్వాత దాన్ని వాక్కుగా మార్చడం టైం లేదు. స్విచ్ వేసాం, లైట్ వెలిగింది. ఎప్పుడు జరిగిందో అదంతా అలా జరిగిపోయింది. వాటంతటా అదే ఆ పాసురాలుగా వచ్చేస్తున్నాం ఆళ్వారు అంటూ ఆయన నోట్లో చాలా పాసురాలుగా వచ్చేసాయి అన్నమాట. ఇవరు కలంగిచ్చొల్లొచ్చేదే భగవద్ అవతారం బోలే ఆవిర్భవిత్తన. పెరుమాళ్ళు ఎలా ఆవిర్భవించారో ఎంత బాగా చెప్పారో నంబిళ్ళయ్య గారు. పెరుమాళ్ళు ఎలా ఆవిర్భవించారో పాసురాలు కూడా అలాగే ఆవిర్భవించాయిటండి. ఒక మానవ ప్రయత్నంతో చేసినటువంటి పాసురం కాదు, అవి కూడా ఆవిర్భావం, స్వయంభువులు. వాటంతటా అలా వచ్చేసాయి. వచ్చిన వాటిని అలా ఆళ్వార్లు చెప్పారు. నబ్బిళ్ళయ్య గారు వ్యాఖ్యాన విశేషం అది. తోత్తం ఆవిర్భావం మంత్రంగడై ఋషిగల్ కానుమా పోలే. చాలా బాగా ఋషి అని ఎవరినంటారండి? క్రాంతదర్శి అంటారు. భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలని ఒకసారి అలా కళ్ళు మూసుకుంటే ఏ 10 అద్దాలో ఉంటే అన్నిటిలోనూ బింబాలు కనిపించినట్లుగా ఆ గడిచిన కాలము, గడుస్తున్న కాలము, గడవబోయే కాలము అని పాసురాల్లో చెప్పినట్లుగా అలాగా మొత్తం దర్శించగలిగిన వాడికి ఋషి అని పేరు. కవయ క్రాంతదర్శయ అని ఒక మాట ఉంది, ఋషి క్రాంతదర్శయ అని ఒక మాట ఉంది. అంటే అన్నిటినీ తన మనోనేత్రంతో దర్శించగలిగిన మహానుభావులు. అలాగా స్వల్పని సెయ్యాయిరం ఎండ్రు చెప్పిన 1000 పాసురాలు అంటే ఆళ్వారుడే వాక్యలే పుక్కు பங்கிட்டு பிறந்தனாம் சுத்தராயடிமை செய்ய வேணும் என்னும் அச்சொற்கள் தாம் என்னைக்குள் என்னும் వందడిమై செய்கிறபடி. మనకు రూపం వచ్చింది. మనం ఈ పదానికి శాశ్వతత్వం కావాలి అంటే ఆళ్వార్ పాసురాల్లో ఒదిగిపోవాలి. రండి రండి అనే పదాలన్నీ ఒకదాన్ని ఒకటి పిలుచుకొని నమ్మాళ్వారి దగ్గరికి వచ్చేసి ఎన్నైకొళ్ళు వందు నన్ను వాడవా అంటూ ఆ పదాలు ప్రార్థిస్తూ అడిమై సేగిరపడి అలా కైంకర్యాభూతంగా తమ జీవితాన్ని మార్చుకున్న పదాలు కదా. ఇది చాలా ఉదాత్తమైన వ్యాఖ్యానం అండి. చాలా శక్తివంతమైన పదాలు అని ఒక్క మాట చెప్పేస్తే సరిపోతుంది, కానీ అలా చెప్పలేదు. మనం ఒక శబ్దస్వరూపానికి కొన్ని అక్షరాల సమ్మేళనతోటి ఒక అర్థస్వరూపం ఏర్పడి పదంగా వచ్చింది. ఈ వచ్చిన పదానికి శాశ్వతీకరణ రావాలి అని అంటే మనం ఆళ్వార్ల పాసురాలు అయిపోవాలి. అలా అయిపోవాలంటే ఆళ్వార్ల ముందు మనం కనపడి నన్ను వాడుకో అని ప్రార్థిద్దాం. రండి రండి అని చెప్పి పదజాల మంత్ర ఆళ్వారు కైవసం అయినట్లుగా అన్ని ఎన్నైకొళ్ళు అందడమై సేకరపడి అవైదిగర్ వాక్కిల్ కుక్క దోషం తీరంద పోదురే சொற்களுக்கு போய பிழையும் புகுதருவானென்னனும் தீனில் தூசாகும் என்கிறபடியே ஆழ்வார் வாக்கிலே பிறக்கையாலே முன்புள்ள தோஷமும் பின்புள்ள దోషముం తీరందరు కాణం శబ్దకు. ఎంత బాగా చెప్పారో చూడండి. వేద భాగ్యులు అని కొంతమంది ఉంటారండి. ఆయన అన్నారు అవైదికరు వాక్యులు కుక్క దోషం. వైదికులు అంటే వేదాధ్యయన సంపన్నులు, అవైదికులు అంటే వేద భాగ్యులు. వాళ్ళ యొక్క నోట్లో పడినటువంటి శబ్దాలు తమని తాము తమ దోషాన్ని వదిలించుకోవడం కోసమని అలా పలికితే ఏమవుతుంది అని అంటే పోయ విజయం పుగుదరువా నిన్ననం తీనెలు తూసాగం అని ఆండాళ్ తల్లి చెప్పినట్లుగా ప్రాచీనమైన పాపాలు పోతాయి. పాపాలు 3 రకాలని చెప్తారండి. సంచితం, ఆగామి, ప్రారబ్ధము అని 3 రకాలు ఉంటాయి. ఆల్రెడీ చేసేసినవి, ఇప్పుడు చేస్తున్నవి, ముందు చేయబోయేవి. ఈ 3 రకాల పాపాలు, రాబోయే పాపాలు కూడా నిప్పులో పడిన దూదిలా అయిపోతాయని తల్లి చెప్పడం వల్ల ఆళ్వార్ల నోట్లలో ఇవి పడేటప్పటికీ
ఆళ్వారు వాక్కిలే పిరక్కయ్యాలే, ఆళ్వారు నోట్లో ఇవి పడేటప్పటికీ మున్గుళ్ళ దోషము పెన్గుళ్ళ దోషము తీరందది కాణం శబ్దత్తుకు. పూర్వం అంటినటువంటి మాలిన్యం రాబోయే మాలిన్యం కూడా దులిపివేసి ఒక స్వచ్ఛమైన బంగారాన్ని కరిగిస్తే దోషాలన్నీ పోతే శుద్ధ బంగారం తయారైనట్లుగా మంచి వాగ్రూపము వాటికి వచ్చింది. దేనివల్ల? ఆళ్వారనేటువంటి దివ్యమైనటువంటి వాక్కులో పరిశుద్ధం అవడం వలన. ஊத்தின் கணித்யாதி சிக்கப்படாதன என்கிறார். அதாவது என் அர்த்தத்வனியை காட்டி நாட்டையடைய వజిత్తేన్ ఎంగిరారు. ఆ ఆళ్వార్ల యొక్క ఆర్తి భగవంతుణ్ణి దర్శించిన తర్వాత పోతుందండి. కానీ దీనిని అభ్యసించిన వాళ్ళ యొక్క ఆర్తి ఎంత గొప్పదో చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఎలాగా? ఇవర్ క్లేశం అవన్ముఖం కాట్ట తీరం. ఈయన క్లేశము, ఆళ్వార్ల యొక్క దుఃఖము అవన్ముఖం కాట్ట, ఆ పెరుమాళ్ళ యొక్క దివ్య దర్శనంతో తీరుతుంది. ఇప్పాసురం నిత్యమాగయ్యాలే, కానీ అభ్యసించిన వాళ్ళకి ఆర్తి మాత్రం శాశ్వతంగా ఉండిపోతుంది. అది అవసరం జీవుడికి. ఆ ఆర్తి సర్వకాల సర్వావస్థల్లో ఉండాలి. అలాంటి ఆర్ద్ర హృదయం వీరికి లభిస్తుందని చెప్పడం అన్నమాట. కేటార్ ధరిక్క మాటార్. అది అభ్యసించిన వారికి, విన్న వాళ్ళకి పాపాలు ఉండడం అనేటువంటిది ఇంకా కళలో కూడా జరగదు. పాపాలన్నీ పూర్వాలు, ప్రాచీనాలు, పూర్వాలు, ఉత్తరాలు అన్నీ కూడా తుడిచిపెట్టుకుపోతాయి. ఊత్తిడల్ ఉండాన్న నున్నయమణల్ పోలే. ఒక మంచి ఉపమా చెప్పారండి ఇక్కడ, పోలిక. సో ఒక ఓట నీటిలో మడుగు ఉంటుంది. ఆ మడుగు నీటిలో మట్టి కరిగిపోయి అడుక్కి ఉందా లేదా అన్నట్లు అయిపోతుంది. అది మనం క్రిస్టల్ క్లీన్ అంటుంటాం. ఏదైనా పడినా ఇలా చూస్తే అందులో అది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంత స్వచ్ఛత అన్నమాట. అందువల్ల ఊత్తిడత్తిల్ ఉండాన నున్నీయ మణల్ పోలే. నున్నీయ మణల్ మట్టే కానీ నున్నీయ చిన్న రజనం అంతగా పాపనాశనం అయిపోతుంది. శిథిలాంతఃకరణరాయి నీరాయురుగా నెప్పారు. ఇంకా ఈ ఆత్మ ఉందా లేదా అన్నంతగా అయిపోతారు. అంతగా కరిగిపోయి దానిని పెరుమాళ్ళకి ఆత్మ సమర్పణ చేస్తారు అనేటువంటిది. ఇది పరమాయి చొల్లెత్తాయి తెన్నెన్నెలు. ఏమండి, చాలా బాగుందండి. ద్రవ్యంలా కరిగిపోతారు అని ఇక్కడ ఇది ఫలశ్రుతిగా ఎందుకు చెప్పారు అంటే, ఒక భగవద్గుణంలో కొంతమంది పరవశులై ఉంటారనుకోండి, వాళ్ళ వాక్కులు విని పరవశించడం కాకుండా ఆ అనుభవం కూడా మనకి వస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు ఇంత భక్తి కలుగుతుంది, మీకు ఇంత భక్తి కలుగుతుంది. ఇది వాక్కు విని పరవశించడం. ఆ భక్తి కలిగిపోయి పరమాత్మను విడిచి ఉండలేనన్న భావన రావడం అనుభవం. వినడం వేరు, వినిన దానిని అనుభవించడం వేరు. భగవద్గుణ విద్ధర్ పాసురం కేట అలిగయ్యం ప్రాప్యాంతర్గతమాగయ్యాలే, ఇది తానే ఫలం ఎంగిరదు. అంటే భగవద్ అనుభవం పొందవలసినదే. ఇదిగో నేను పొందుతున్నాను అన్న దివ్యానందాన్ని అదే ఫలంగా ఈ తిరువాయిమొഴി మీకు అందిస్తుంది అనేటువంటి అద్భుతమైనది. అంటే మనందరం కోరుకున్నది అదే. ఏం చదివాము, ఎలా చదివాము, దడ చదివేశామా, అర్థంతో చదివామా, అనుభవంతో చదివామా, ఆత్మసమర్పణ భావంతో చదివామా, ఇవన్నీ వేరు. మనం కోరుకునేది ఏమిటి? ఒక దివ్యానంద స్థాయిని మన మనస్సు పరమాత్మ సన్నిధిలో పొందాలి. అది మీరు పొందుతారు. ఎంత గ్యారంటీగా చెప్తున్నారో చూడండి. వీటిని ఆప్తవాక్యాలు అంటారండి. నిన్న కూడా వచ్చింది కదా, ఆప్తులు అంటే ఎవరు ఏమిటి అని చెప్పి యథార్థాన్ని చెప్పేవారు. యథార్థవాది ఆప్త అని కదా చెప్పుకుంటున్నాం. నమ్మాళ్ళ వారు చెప్పిన యథార్థం ఏంటండి? ఎవరైతే ఈ తిరువాయిమొழிని త్రికరణ శుద్ధిగా చదువుతూ
మనస అనుభవిస్తూ ఆ ఆనందానుభవంలో తేలే వారికి అది వారి సహజ గుణం అయిపోతుంది. అంటే భగవంతుణ్ణి తలచుకుంటే చాలు మనస్సు ఆర్ద్రీభూతం అవుతుంది. ఇది చాలా విశేషమైనటువంటి స్థితి. చివరికి మనం కోరుకునేది ఎక్కడైనా ఎవరైనా ఇదే. ఏదో చూసామండి వచ్చేసాం. తిరుపతి వెళ్తాం, రైల్లో నిలబడతాం, గంటలు నిలబడతాం, వెళతాం, అంత క్షణాల్లో అలా చూస్తాం, అది చూసామండి, అద్భుతమైన దర్శనం అయిందండి. కాదు, అది సరిపోదు. ఆ దర్శనం నీ మనస్సుకు ఒక దివ్యమైన అనుభూతిని కలిగించాలి. ఇది మనలో ఎంతమందికి కలిగిస్తోందండి? మనం అనుకుంటే ఏమో కలుగుతోందేమో వాళ్ళకి తెలియదు, కానీ పైకి చూడడానికి చూసామండి, చేసామండి, వచ్చామండి. మళ్ళీ మనం జడ్జిమెంట్ చేసుకుంటే ఆహా పెరుమాళం సేవించుకున్నామండి, అదండి ఇదండి. ఇందులో మళ్ళీ ఆత్మానుభూతి ఏమిటండి? ఎంత దివ్యమంగళ విగ్రహము, ఎంత కారుణ్య దృష్టి, ఇన్ని కోట్ల మంది దృష్టి నీ మీద పడిన చెక్కు చెదరని మందహాసం. నలుగురు వరుసగా ఇంటికి వస్తే విసుగొచ్చి బాబాయ్ ఇంకా మేము మాట్లాడలేని వాళ్ళు వద్దండి, రేపు రండి. అల్పమైనటువంటి శక్తి, అవతల వారిని బాధ పెట్టే శక్తి. అలా కాదు, కోట్ల మంది వస్తుంటే కూడా మన పాసురాల్లో చదువుకున్నామే నిన్న మనం అనుకున్నటువంటిది. తిరుపుల్లింగడి స్వామి అక్కడ అలా నిలబడి ఉన్నావు, ఇక్కడ ఇలా నిలబడి ఉన్నావు, నీ కాళ్ళు నొప్పి పెట్టట్లేదా? ఈ అనుభూతితో పరమాత్మని కూడా తమవాడిగా భావించేంత ఆర్ద్రీభూతమైన మనస్సు కలిగి ఉండాలి. సేవలో అన్వయం ఉండాలి అని. సేవలో అన్వయం ఉండడం అంటే సేవించేసాం, పూజ చేసేసుకున్నాం, అయిపోయింది, అలాగే చదువుతా ఉంటే పారాయణ చేసేస్తుంటాం, అది చేస్తూ ఇంట్లో పనులన్నీ పూర్తయిపోతుంటాయి, టపటపట పనులు కూలేస్ కాదు. అది చెయ్యకపోతే నేను ఉండలేను అనేటువంటి ఒక ఆర్తి ఆ దేహంలోకి వచ్చినప్పుడే అది సార్థక్యాన్ని పొందుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని, అలాంటి ఊట్రింకన్ నున్మణర్పోలని ఆ పదంలో అంత అర్థం ఉందండి. ఆనందానుభూతి భూతికి కరిగిపోయే మనస్సు కలిగిన వాళ్ళు అవుతారు. ఏంటంటే అంతకంటే జన్మకి సార్థక్యం ఏం కావాలండి? ఆయన యొక్క ధ్యానంలో ఆనందానుభూతిని పొందడమే ఈ జీవితానికి మహా యోగ్యమైన భాగ్యమైనటువంటి స్థితి అని నమ్మాళ్ళవాళ్ళు ఫలశ్రుతిలో మనకి అందించారు. అంటే డైరెక్ట్ గా మనకు ఒక ఉపదేశం చేశారు. కేవలం వాక్కో, కేవలం శరీరము, కేవలం మనస్సు పని చేస్తే సరిపోదు మీ ఆరాధనకి. ఈ మూడిటిని కలపండి, నోటితో అనండి, చేతులు జోడించి నమస్కరించండి, మనసా ఆత్మ సమర్పణ చేయండి. త్రికరణ శుద్ధి కలిగినప్పుడే ఆ భక్తి భగవంతుణ్ణి చేరుస్తుంది. ఆ ఫలం స్వయంగా మనం అనుభవించగలుగుతాము అనేటువంటి అద్భుతమైన సందేశాన్ని ఇచ్చినటువంటిది పొన్నులగాళీరు అనేటువంటి మంచి దౌత్యాన్ని చెప్పేటువంటి ఈ తిరువాయ్మొഴി. மாற்றங்களாயந்து மதசூத பிரானடிவே நாற்றங்கள் பூம்பொழில் சூழ் குருகூர் செடுவோகன் சொன்ன தோற்றங்கள் ஆயிரத்தில் இவையும் ஒரு பத்தும் வல்லார் முற்றிங்கள் நுண்மணற்போல் దేవేశం కోలనాథం హతైతమనసం పద్మనాభం రమేశం గోపాల్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నగవసరో యోగి భట్టారకౌచ గోవిందం గూరనాథేన చ సాకురు కేశేంద్ర సింగం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యో మమ హృది నిదతే రామ పద్మాక్షనాథ இருவரும் மாவுசேர் முதல் நாதமும் சீரையக் கொண்டார் மணக்காரணம் விசன்றாமாள் வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாமிந்திராசர் கோவிந்தர் கோரேசர் வட்டர் வேதாந்தமனை இரு கண்ணர் கம்புடை நம்பிள்ளை வரியிழந்தற்கே திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டர் இழந்தர் மலையாழ்வார் மன்யன்னுள் சேரந்தர் வேதமஸ்த தேவராஜாய சதுராமனிவாசன் ராமானுஜாரியதாச सतताय गुणसागरने नमस्ते शैलनादाय वंदेन जन्मने प्रसाद लब्ध कर्म प्राप्ति केंद्र सामने
దయాపాత్రం వీరజ్ఞాదిగుణార్ణవం యతీంద్రప్రవణం వందే ரஞ்சஜாமாதரம் மனவாழ் திருவாய்மொழி பிள்ளை மாது வாழ்வாழ் மனவாழமா மனவன் வாழையவன் மாறம் திருவாய்மொழி கருளை மாலினத்தோ தேரும் சேர் நிரங்க சமகிருதே சுகபாத சேவா பிரத்தாகில திரவிட ரகசியஜாகம் శ్రీ గౌతమాన్వయజం ఆశ్రిత భాగధేయం గోపాలదేశికమనం శరణం ప్రపద్య కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటాదితను వేదాంతాచార్య శిష్యం సత్యశ సేవతం జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత వస్తువు దర్శనం.